सो दोस्तों अज आप गल करन जा रहे हैं पाई के बारे। पाई आ देखो आ वाले पाई, होर तुसीं कहना मतलब किसी भाई बारे गल करन जा रहे हैं, पाई बारे नहीं पाई बारे गल करन जा रहे हैं। पाई के बारे तुसीं सुनिया होना 9वीं 10वीं दे विच जदों तुसीं किसी चक्कर बारे पढ़ रहे सी, किसी चक्कर के घेरे बारे पढ़ रहे सी या उहदे खेत्रफल बारे पढ़ रहे सी। उस तो पहलां जदों तुसीं किसी भी आयत बारे जां वर्ग बारे गल करदे सी, जे रैक्टेंगल या स्केयर बारे गल करदे सी, ऐ कह लो इस तरह जिहदी कोई ना कोई लंबाई ते कोई ना कोई चौड़ाई हुंदी सी ते आपां नूं कहा जांदा सी इहदा खेत्रफल किन्ना आ। आपां खेत्रफल किवें आपां नूं पता सी आपां इहनूं माप सकदे हां, इहनूं माप सकदे हां ते खेत्रफल नूं की लिखदे सी असीं एरिया इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तुहानूं सारिਆਂ नूं पता आ। इस तरह जे वर्ग होवे कोई जिहदी अपनी यानी भुजावां बराबर होण सारियां तां आपां इहनूं मान लैंदे सी एक्स एक्स आ भी एक्स आ भी एक्स, तां आपां इहदा खेत्रफल लिखते सी एक्स गुणा एक्स या एक्स स्केयर, है ना। ये सब गल्लां तुहानूं पता ने। तो जदों इहदा घेरा पता करना हुंदा सी तां तुहानूं पता घेरे तो मतलब की हुंदा है पैरीमीटर या घेरा। घेरा की हुंदा आ सारा इहदा घेरा किन्ना आ, ये एल आ, ये बी आ फिर एल आ फिर बी आ, तो 2 वारी एल आ 2 वारी बी आ। आपां इहनूं जोड़ दिंदे सी ते आपां इहदा पैरीमीटर की लिखदे सी 2 गुणा एल जमा बी। इस तरह ये सारा कुछ ठीक सीगा, सब कुछ ठीक चल रहा सी। अचानक साडी जिंदगी च कौन आई? पाई। फिर असीं सोचिया भी क्योंकि जो चक्कर बारे गल करते ये तो दिखता है आ लंबाई आ चौड़ाई आ, ये भुजा दी लंबाई आ, सारा कुछ ठीक है। जो आपां इस तरह गल करते हैं किसी भी चक्कर के बारे किसी सर्कल के बारे तो वह सानू पता होता सी भी मान लो आ केंद्र है तो इत्थों आ इहदा रेडियस है आर। ये फिर असीं घेरे बारे तो खेत्रफल बारे गल करते हैं। घेरा तुहानूं पता ना, घेरा आ हुंदा है जिवें इहदे विच आ हुंदा है घेरा आहा, तो खेत्रफल हुंदा है इहदे विच आ जिहड़ी जगह आ कितनी आ। उस तरह इत्थे भी जो घेरे बारे गल करिए तो घेरा हुंदा है आहा भी कितनी इहदी लंबाई है इस चीज़ की। इहदे चारे पासे जे तार लानी होवे ना तो वह तार कितनी लगूगी ये आले दुआले जे मैं इस तरह गोल लगानी होवे तां। ते खेत्रफल हुंदा है इहदे अंदर वाला आहा। तो आपां नूं इहदा फार्मूला दस्सिया जांदा सी, आपां नूं सीधे कहंदे इहदा फार्मूला लिखो। फार्मूला कहंदे सी भी जिहड़ा पैरीमीटर है इहदा घेरा वो हैगा 2 पाई आर, ठीक है। तो जिहड़ा इहदा हुंदा सी आ खेत्रफल वो हुंदा सी पाई आर स्केयर। फिर इत्थे ना साडे दिमाग में उदों आंदा दा सीगा, आपां भावें उस टाइम नहीं ध्यान दिता होवे ज़्यादा, पर हुण आपां इसे गल ते ही ध्यान देना अजे भी पाई कित्थों आ गया, पाई की है ये। तो सानू ये दस्सिया जांदा सी पाई दी वैल्यू हुंदी आ भी इन्नी वैल्यू इन्नू पा दो तो सवाल कर दो। तो तुसीं की करदे सी, तुसीं पाई दे लई जां तां यूज़ करदे सी आह 22/7 ते जां कई बार तुहानूं कह दिंदे सी 3.142। असल विच हुंदा की है कि पाई दी वैल्यू ना तो 22/7 हुंदी है, नहीं हुंदी 22/7, ना ही 3.142 हुंदी है, पर पाई दी जिहड़ी वैल्यू आ ना जो उहदी जो वैल्यू ये नेड़े हुंदी है, 22/7 दे भी नेड़े हुंदी है तो 3.142 दे भी नेड़े हुंदी है। तुसीं इहनूं देखो ना, इहनूं बटा करके देखो, इहनूं डिवाइड करके कैलकुलेटर च पाओ, ये भी पहले 3 अखर आई आउणगे बाद च कुछ होर होऊगा। सो 22/7 या 3.142 आपां वरत लैंदे सी, वो गल ठीक है, तो लगभग ये नेड़े ही ने दोनों वैल्यू। पर पाई की वैल्यू इन्होंने दोनों के नेड़े ही है, पर की है वैल्यू तो आई कित्थों, या सानू 22/7 का अंदाजा भी किवें लग्या भी ये नेड़े है। तो पाई कित्थों आई, ठीक है, पाई कित्थों आई, इस दे उपर अपना अज का लेक्चर है। तो इसलिए मैं ये गल नहीं करूँगा कि आ किवें एरिया बनया या फिर अगे फिर जो तुसीं किस सिलेंडर बारे गल करते हो वो भी आयतन के फार्मूले में वॉल्यूम च तुसीं लिखते हो पाई आर स्केयर एच, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ कर्व्ड सरफेस एरिया बारे गल करते हो तुसीं लिखते हो 2 पाई आर एच। तुसीं किसी कोन बारे गल करते हो, कोन इस तरह का कोन राइट सर्कुलर कोन कहने आपां इहनूं, ठीक है। कोन ज़्यादा जनरल एक शब्द है, वो बारे मैं हुणी डिटेल च नहीं जा रहा, पर इहनूं राइट सर्कुलर कोन जिहड़ा तुसीं अपनी छोटे क्लासां विच पढ़िया होना, इहदे विच भी आंदा पाई आर एल 1/3 पाई आर स्केयर एच। मतलब पाई हर जगह टंग अड़ाई हुई है पाई ने। आपां देखना कि पाई है की, तो इसनूं आपां अपने घरे पईयां जिहड़ियां चीज़ां ने
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਡੀਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ। ਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਟਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ, ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੋਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਰੇਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਓ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਿੱਕੇ ਆ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਆ, ਫਿਰ 10 ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਪੈਨਸਲ ਫਸਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਂ ਬਣਾਓ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਾਈ ਕਿੰਨੀ ਰਹੂਗੀ ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਈ ਆਊਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ। ਘੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਆਮ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਤਾ ਲਊਂਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਲਊਂਗਾ, ਉਸ ਧਾਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਫੜੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਈ ਜੂੰਗਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਐਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਘੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਘੇਰਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜੀ ਟੇਪ ਲੈ ਕੇ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੇ ਘੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਵਿਆਸ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਰਕਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਐਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੇਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ।
ਉਹ ਮਿਲੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ P1 ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਆ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਆ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਆ, ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ P1 ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤਾਗਾ ਫਿਰ ਐਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਕੌਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ D ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ 2R ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ R ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੂੰ 2R ਕਹੋ, ਤਾਂ 2R ਕਹਿ ਲਓ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇਖਿਆ ਭਾਵੇਂ 2R ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਟਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ R1 ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ R1 ਹੈ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ P1 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਗਭਗ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੁਛ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੰਨ ਲਓ P2, ਕੁਛ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆਊਗਾ 2R2 ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, P3, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿਆਸ ਨੂੰ। ਵਿਆਸ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਐ ਮਾਪ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੋ। 2R3, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ P4, ਅਤੇ ਬਟਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸੌਰੀ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 2R4। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵਰਤ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ ਅਜੀਬ ਜੀ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਆ ਜਾਵੇ 3.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਟਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿ 0.98 0.97 ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵਰਤੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਫੋਨ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਸਰਕਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਉਹ ਆਨਸਰ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 3.142 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 3.13 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਧਾਗਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ 'ਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਪ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨਾਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਟਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਟਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ।
ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ज़्यादा एक्यूरेसी ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि जिन्ना ज़्यादा सही कैलकुलेट करूगा कोई, सही माप करूगा ਉਹਦਾ, उन्ना ही ज़्यादा पाई ਦੀ सही वैल्यू ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਿਊਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ 3.142 ਨਾਲ ਨਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ 22/7 ਕਹਿ ਦਿਓ, 22/7 ਵਰਤ ਲੈਣ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 22/7 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ 3.142 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ 3.12 ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ P/Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਈ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਬਟਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਈ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਘੇਰੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ 2πr। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰੋ ਰੇਡੀਅਸ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੜੇ ਤੋਂ, ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ, ਗੋਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੋਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆ। ਸੋਚੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਰਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਪਾਓ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 3.142 ਪਾਓ, 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਆ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਐ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਆ, ਉਹ ਘੇਰਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਆਹ ਹੈਗਾ ਪਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ, ਵੋਲਿਊਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ? ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਐਂਗਲ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਐਂਗਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ।